ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషించిన పాకిస్తాన్ పర్యవసానాలను ఎదుర్కోక తప్పదని భారత్ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ పరిణామాలపై విదేశాంగ శాఖ అధికార కీలక విషయాలు వెల్లడించారు అధికారి. ఇక పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ పరిష్కారానికి ద్వైపాక్షిక చర్చల మార్గమని భారత్ స్పష్టం చేసింది. జమ్మూ కాశ్మీర్ విషయంలో భారత వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని తెలిపింది. ద్వైపాక్షిక చర్చలు తప్ప ఎలాంటి మధ్యవర్తిత్వాన్ని భారత్ అంగీకరించదని స్పష్టం చేసింది. In the last week, as a result of Operation Sindoor, Pakistan has seen its terror centers in Bahawalpur, Murudke, Muzaffarabad, and other places destroyed. You have been informed of it in several of the briefings that we've had. Thereafter, its military capabilities were significantly degraded by us and key air bases effectively put out of action. If the Pakistani FM wishes to project these as achievement, obviously he is welcome to do so. Where India is concerned, our stand was very clear and consistent from the start. We would target terrorist infrastructure operating out of Pakistan. If the Pakistani military stayed out, there would be no problem. If they fired on us, we would respond suitably. Till the night of 9th May, Pakistan was threatening India with a massive assault. Once their attempt failed on 10th May morning and they received a devastating Indian counter response, their tune changed and their DGMO eventually reached out to us. I just referred to the timings, etc., as to when they reached out. In essence, India's position remained the same. Pakistan's position changed on 10th May morning after its air bases were effectively put out of action. All you have to do is to look at who called who to negotiate the terms of the cessation of firing. By the way, we are living in a day and age where satellite pictures available commercially. I urge you to look at the satellite pictures of the sites which Pakistan says or claims to have attacked in India. Contrast it with the sites and places which we successfully targeted and destroyed. That will give you a clear answer. భారత మాతాకి జై, ఇది దేశ ప్రజల నినాదమని ప్రధాని మోడీ స్పష్టం చేశారు. యుద్ధ రంగంలో సైనికులు భారత మాతాకి జై అంటే శత్రువునులో వణుకు పుట్టడం ఖాయమన్నారు ప్రధాని. ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత ప్రధాని పంజాబ్లోని అదంపూర్ ఎయిర్ బేస్ కు వెళ్లారు. मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है. ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है. भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी. जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं. जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता. जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय. जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय. పాకిస్తాన్ కు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ తన సత్తా చూపించిందన్నారు ప్రధాని మోడీ. యుద్ధ రంగంలో మన సైనికులు చరిత్ర సృష్టించారని అన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ అనేది ప్రపంచమంతా మారుమోగిందని, ధర్మస్థాపన కోసం ఆయుధం పట్టడం మన విధానమని స్పష్టం చేశారు. దేశ ప్రజలంతా సైన్యానికి అండగా నిలబడ్డారన్నారు ప్రధాని. భారత శక్తి సామర్థ్యాలు చూసి తన జీవితం ధన్యమైందన్నారు. మన సైన్యం సామర్థ్యం భావితరాలకు స్ఫూర్తిదాయకమని, వీర సైనికులందరికీ తన సెల్యూట్ అన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ నినాదం ప్రపంచమంతా మారుమోగిపోయిందన్నారు. సైన్యం దేశ ఆత్మవిశ్వాసం పెంచిందన్నారు. ధర్మ సంస్థాపన కోసం ఆయుధం పట్టడం మన సిద్ధాంతమని, అక్కచెల్లెల సింధూరం తుడిచి వారిని నాశనం చేస్తామని సైన్యాన్ని కొనియాడారు. वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है. हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया. आपने
इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को సిసిఎస్ కేసులో శ్రావణ్ రావును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో శ్రావణ్ రావు నిందితుడిగా ఉన్నారు. ఇక చీటింగ్ చేసిన కేసులో శ్రావణ్ రావుపై సిసిఎస్లో కేసు నమోదైంది. అఖండ ఎంటర్ప్రైజెస్ కు 6 కోట్ల రూపాయలు మోసం చేశారన్న కేసులో అరెస్ట్ అయ్యారు. పాక్తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం నేపథ్యంలో రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ హై లెవెల్ మీటింగ్ నిర్వహించారు. ఇవాళ ఢిల్లీలో నిర్వహించారు. డిఫెన్స్ సెక్రటరీ సిడిఎస్ అనిల్ చౌహాన్, ఆర్మీ చీఫ్, నేవీ చీఫ్, విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్త్రీ హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో భద్రతా పరిస్థితులపై రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఆపరేషన్ సింధూర్పై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రసంగం అనంతరం నిన్న ఎల్ఓసి వెంట పాక్ డ్రోన్లు కనిపించాయి. పాక్ చర్యలపై ఓ కన్నేసి ఉంచామని, తోక జాడిస్తే పరిణామాలు ఊహించని రీతిలో ఉంటాయని ప్రధాని హెచ్చరించారు. ఈ నేపథ్యంలో బార్డర్లో తాజా పరిస్థితులు, పాక్ దాడులకు పాల్పడితే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే విషయంలో చర్చించారు. గురి చూసి కొట్టిన దెబ్బతో శత్రుస్థావరాలు మట్టిలో కలిశాయన్నారు. వారు వెనకొంచి దాడి చేస్తే మీరు ముందు నిలబడి ధైర్యంగా దాడి చేశారన్నారు. పాకిస్తాన్ డ్రోన్స్, యూవీఏలు, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు మన రక్షణ వ్యవస్థ ముందు నిలబడలేకపోయాయన్నారు. పాక్ శత్రువులు పౌరులను అడ్డం పెట్టుకుని దాడులకు పాల్పడిందని, కానీ మన మాత్రం పౌరులకు ఎలాంటి నష్టం కలగకుండా శత్రువును దెబ్బకొట్టారన్నారు. गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमें आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है।
జగన్పై మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జగన్ ప్రభుత్వంలో ఇరిగేషన్ రంగానికి తీరని నష్టం జరిగిందని ఆరోపించారు. ఇరిగేషన్ రంగాన్ని అధ్వానంగా మార్చారని మంత్రి మండిపడ్డారు. ఇరిగేషన్ పనుల నిర్వహణ, మరమ్మతుల కోసం సీఎం చంద్రబాబు 344 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేశారన్నారు. ఈరోజు వందల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ప్రాజెక్టులైనా, రిజర్వాయర్లైనా, కెనాల్స్ అయినా, డ్రైన్స్ అయినా సరే ప్రతి సంవత్సరం కూడా యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ చేయలేకపోతే, నిర్వహణ చేయకపోతే ఆ సొమ్ము అంతా కూడా వృధా అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనందరికీ తెలుసు. అటువంటి స్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఈరోజు ఓఎండ్ఎం పనుల నిమిత్తం, మెయింటెనెన్స్ నిమిత్తం 344 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగింది. 10 లక్షల రూపాయలు లోపు ఉన్నటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆ యొక్క నీటి సంఘాలు ఏదైతే WA, డిస్ట్రిబ్యూటరీ కమిటీ, ప్రాజెక్ట్ కమిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పరిధిలో ఆ పనులన్నీ కూడా చేపట్టేటువంటి విధంగా తగిన ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. గతంలో 5 సంవత్సరాల వైఎస్ఆర్సీపీ పాలనలో ఈ మెయింటెనెన్స్ పనులన్నీ కూడా గాలికి వదిలేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జూన్ నెలలో, ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వం వీడ్ రిమూవల్ కూడా మర్చిపోతే అప్పటికప్పుడు జూన్ నెలలో 90 కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేసి ఆ వీడ్ రిమూవ్ కానీ, అదేవిధంగా అత్యవసర పనుల నిమిత్తం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి 324 కోట్ల రూపాయలు నిధులు మంజూరు చేసి ఆ పనులు జరపడం కానీ, ఈ 344 కోట్ల రూపాయలతోటి చేపట్టేటువంటి పనుల్ని క్రింది స్థాయిలో మరి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండి పర్యవేక్షణ చేయాలి. ఎవరైతే సిఈ, ఎస్సీలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ ఈ మే నెలాఖరికే ఈ పనులు పూర్తయ్యేటువంటి విధంగా, వచ్చే ఖరీఫ్ సీజన్ కల్లా ఈ పనులు పూర్తయ్యేటువంటి విధంగా తగినటువంటి ప్రణాళికాబద్ధంగా నాణ్యతతో కూడినటువంటి పనులు చేపట్టాలని చెప్పేసి కూడా అధికారులు కూడా స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. బ్రేకింగ్ చూస్తున్న భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఉధృత పరిస్థితులు ఇప్పుడిప్పుడే చెలబడి సాధారణ పరిస్థితులు వస్తున్న వేళ షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పాకిస్తాన్ హైకమిషన్ ఉద్యోగి రెహమాన్పై భారత్ వేటు వేసింది. రాయబార కార్యాలయ ఉద్యోగి ముసుగులో రెహమాన్ అనే వ్యక్తి కొనసాగుతున్నాడు. డానిష్గా పేరు మార్చుకుని పనిచేస్తున్నాడు. గుట్టు చప్పుడు కాకుండా భారత సైన్యానికి సంబంధించిన సమాచారం మొత్తం ISIకి చేరవేస్తున్నాడు. గుర్తించి వెంటనే అప్రమత్తమైన కేంద్రం రెహమాన్పై వేటు వేసింది. రాయబార కార్యాలయంలో ఉండే అర్హత లేని వ్యక్తిగా అధికారిక ప్రకటన చేసింది. అంతేకాకుండా 24 గంటల్లో దేశం విడిచిపోవాలని భారత ఆదేశాలు జారీ చేసింది. లేకపోతే తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని తీవ్ర హెచ్చరిక చేసింది. కాగా కాసేపటి క్రితమే భారత విదేశాంగ శాఖ పాక్ను హెచ్చరించింది. మరోసారి తోక జాడిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని వార్నింగ్ ఇచ్చింది. భారత ఆర్మీకి ఫుల్ పవర్స్ ఇచ్చామని, పాకిస్తాన్ నుంచి ఎలాంటి దాడినైనా తిప్పికొట్టాలని ఆర్మీని ఆదేశించినట్లుగా తెలిపారు. పాక్ రెచ్చగొట్టే ప్రతి చర్యకు ఊహించిన విధంగా సమాధానం చెబుతామని అధికారులు ప్రకటించారు. విశాఖను ఐటీ హబ్గా తీర్చిదిద్దాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు మంత్రి లోకేష్. రాష్ట్రంలో కొత్తగా వచ్చిన సంస్థలకు అవసరమైన అనుమతులు పూర్తి చేసేందుకు నోడల్ ఆఫీసర్ను నియమించారన్నారు. గుంటూరు జిల్లా ఉండవల్లి నివాసులు ఉన్నతాధికారులతో లోకేష్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. విశాఖను అత్యాధునిక సాంకేతికత గల కేంద్రంగా ఐటీ హబ్గా తీర్చిదిద్దాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, ఇందుకోసం ప్రణాళికలు రూపొందించాలని కోరారు.
వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని మూసివేయాలనే ప్రతిపాదనను వివిధ వర్గాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. అభివృద్ధి ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకం కానప్పటికీ పనులు చేపట్టిన తర్వాత ఆలయాన్ని మూసివేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. జూన్ 15 నుంచి ఆలయాన్ని మూసివేస్తున్నట్లుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. ఆలయాన్ని మూసివేతకు నిరసనగా మే 14న ఆలయ పట్టణ బంద్కు పిలుపునిచ్చినట్లుగా బీజేపీ నేత రామకృష్ణ తెలిపారు. పుర ప్రముఖులతో రాజన్న ఆలయ పరిరక్షణ సమితిని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా ఆయన తెలిపారు. రాజరాజేశ్వర దేవస్థానాన్ని విస్తరణ కోసం చేస్తున్నామని చెప్తా ఉన్నారు. ఆ విస్తరణ కోసం కనీసంగా డబ్బులు ఉన్నాయంటే కూడా పేపర్లకు పరిమితమైంది. ఆ డబ్బు ఎక్కడ డిపాజిట్ చేసినా ఆ డిపాజిట్ కూడా ఎక్కడ డిపాజిట్ చేయాలి. మరి 50 కోట్లతో 40 కోట్లతో ప్రారంభం చేస్తే 400-500 కోట్ల ఖర్చు జరుగుతూ ఉన్నది. దానికి మరి ఏ రకంగా చేస్తారో సమాధానం చెప్పాలి. అదే కాకుండా మరి ఎవరో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టే 15వ తారీఖు నుంచి దేవాలయం క్లోజ్ చేస్తున్నామంటే రోజు 50 ఫుల్ వస్తూ ఉన్నది. దేవాలయం ఎట్లా బంద్ చేస్తూ ఉన్నది? దేవాలయం బంద్ చేసే అధికారం వివరించారు. భగవంతుడు ఉన్నది కేవలం పూజలకు, అర్చకులకు, కేవలం వాళ్ళ పూజల కోసం కాదు, భక్తుల కోసం ఉన్నాడు. లక్షలాది మంది భక్తుల కోసం రాజన్న చేసినట్టు తప్పితే కేవలం పూజల కోసం కాదు అనేది ఒకటి ఆలోచన చేయాలి. కాశీ విస్తరణ, వారణాసి కారిడార్ కానీ, ఉజ్జయిని కారిడార్ కానీ, అయోధ్య రామాలయం కానీ ఎక్కడన్నా దర్శనాలు బంద్ చేసిరా ఒక్కసారి తెలుసుకోమని చెప్పాలి. అక్కడ ఎక్కడ కూడా దేవాలయం బంద్ చేయలేదు. ఈ విస్తరణ నిజం కూడా చిత్తశుద్ధి ఉంటే గత ప్రభుత్వం తీసుకున్న 30 ఎకరాల్లో కూడా విస్తరణ చేపట్టాలి. ముందుగా క్యూ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం చేసుకోమని చెప్పు, ఒక కంపార్ట్మెంట్స్ చేసుకోమని చెప్పు, కనీసంగా టాయిలెట్స్కి పని చెప్పు, మంచి కూల్ డ్రింక్స్ ఇవ్వండి, ఛాయలు ఇవ్వండి, అవి ఇవ్వండి, ఏమి లేదు. డబ్బులు వేస్తే దేవాదాయ శాఖ వేస్తే ఏంటంటే 15 రోజులకు నెలకోసారి కోసి ఆ లెక్క మాత్రం చెప్తాం. ఎయిర్ ఇండియా విమానానికి బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. కోల్కతా నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చిన ఎయిర్ ఇండియా విమానంలోని బాత్రూంలో బాంబు ఉందని పేల్చివేస్తామంటూ ఆగంతకులు రాశారు. ఈ సమాచారాన్ని వెంటనే ఏటీసీకి తెలిపారు పైలట్. హైదరాబాద్కు ఎయిర్ ఇండియా విమానం చేరుకుంది. 4 గంటల పాటు తనిఖీ చేసి బాంబు లేదని తేల్చారు అధికారులు. జమ్మూ కాశ్మీర్ షోపియాన్లో ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. ఉగ్రవాదులు భద్రతా బలగాల మధ్య కాల్పులు జరిగాయి. భద్రతా బలగాల కాల్పులో 3 ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. మరో 2 ఉగ్రవాదులు కూడా పట్టుబడినట్లుగా తెలుస్తుంది. తొలుత కుల్గాం ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలు ఉగ్రవాదులకు మధ్య కాల్పులు ప్రారంభమయ్యాయి. తర్వాత అవి షోపియాన్కు విస్తరించాయి. ఉగ్రమూకలను మట్టిపెట్టేందుకు ఆర్మీ, పారామిలిటరీ బలగాలు కొన్ని గంటలుగా ఈ కాల్పులు జరుపుతున్నాయి. ఈ ఉగ్రవాదులు లష్కర్ ఎ తోయిబా గ్రూప్నకు చెందిన వారిగా తెలుస్తోంది. కడప జిల్లా బ్రహ్మంగారి మఠం మండలం మల్లెపల్లిలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. మల్లెపల్లి చెరువులో గలంతై 5 బాలురు మృతి చెందారు. వేసవి సెలవులో అమ్మమ్మ ఇంటికి వచ్చిన 3 పాటు మరో 2 స్థానిక మల్లెపల్లికు చెందిన చిన్నారులు ఉన్నారు. హైవే రోడ్డు కోసం తవ్వి మట్టి చెరువులో వేశారని స్థానికులు వాపోతున్నారు. చిన్నారుల మృతితో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. వీర జవాన్ మురళీ నాయక్ కుటుంబాన్ని వైసీపీ అధినేత జగన్ పరామర్శించారు. సత్యసాయి జిల్లా కల్లితాండాకు వెళ్లిన మాజీ సీఎం జగన్ అమరుడైన జవాన్ మురళీ నాయక్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మురళీ నాయక్ అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమన్నారు. మురళీ నాయక్ కుటుంబానికి వైసీపీ నుంచి 25 లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించారు.
నాయక్ చిన్నవాడైనా రాష్ట్రంలో చాలా మందికి పెద్దలకు కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఒక పెద్ద వ్యక్తిగా ఎదిగాడు తన చావుతో. భారతదేశం కోసం తాను పోరాడుతూ తన చావు వల్ల అనేక మంది మిగిలిన అన్నదమ్ములు అక్కచెల్లెమ్మలకు రక్షణిస్తూ తన ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అలాంటి మురళిని తేడమైతే వెనక్కి తాలేము, కానీ మురళి చేసిన త్యాగానికైతే మాత్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా మురళికి ఇప్పటికీ కూడా రుణపడే ఉంటాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారిగా ఏ జవాన్ చనిపోయినా కూడా ఆ జవాన్లకు ఇటువంటి ఘటనలో ఏదైనా కానీ ప్రాణాలు కోల్పోతే, దేశం కోసం పోరాటం చేస్తూ ప్రాణాలు కోల్పోతే 50 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చే సాంప్రదాయం మొదలుపెట్టింది వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మొదలుపెట్టినందుకు చాలా సంతోషపడతా ఉన్నాం. ఆ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఇప్పటి ప్రభుత్వం కూడా 50 లక్షల రూపాయలు మురళి కుటుంబానికి ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చినందుకు ఈ ప్రభుత్వానికి కూడా కృతజ్ఞతలే. పార్టీ తరపు నుంచి అన్ని రకాలుగా మురళికి అండగా తోడుగా ఉంటాం. పార్టీ తరపు నుంచి ఒక 25 లక్షల రూపాయలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపు నుంచి అండగా ఉంటూ ఆ కుటుంబానికి తోడుగా ఉండే కార్యక్రమం చేస్తాం. మనిషిని తాలేకపోయినా కూడా తాను చేసిన త్యాగానికి అందరం కూడా అండగా తోడుగా ఉండే కార్యక్రమం అయితే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. తెలంగాణను నైపుణ్య హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ మార్గనిర్దేశంలో ప్రతి జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు మంత్రి శ్రీధరబాబు. యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ నిర్మాణ పనుల పురోగతిని పరిశీలించారు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేసేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. జమహల్లా ప్యాలెస్లో మిస్ వరల్డ్ కంటెస్టెంట్లకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం విందు ఇచ్చింది. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్, మంత్రులు, ఇతర అధికారులు హాజరయ్యారు. అంతకుముందు చార్మినార్ వద్ద మిస్ వరల్డ్ పోటీదారుల హెరిటేజ్ వాక్ కొనసాగింది. 109 దేశాల అందాల భామలు హెరిటేజ్ వాక్ చేశారు. చార్మినార్ వద్ద అందాల భామల ఫోటో షూట్ జరిగింది. అలంకరణ వస్తువులు షాపింగ్ చేశారు.